Can you hear my voice? Okay. Yes, sir. Today I shall be discussing assignment number 5. It's the last assignment of your control engineering lab. And there are two assignments in the assignment number 5, but I shall be discussing on the first assignment for today, and then on the last day I shall be discussing on the second assignment as well as your Nyquist plot. Nyquist plot is left out in assignment. স্যার আপনার কথাটা না একটু কেটে কেটে আসছে মানে। হ্যালো, আসছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার এবার ঠিক কথা আছে। শোনা যাচ্ছে? স্যার এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার এবার শোনা যাচ্ছে। ওকে ওকে। আচ্ছা, assignment number 3 is the PID controller. P means proportional, I means integral, and derivative. D means derivative controller. PID controller is used in the forward path of a plant. PID controllerটা প্লান্টের ফরওয়ার্ড পার্টে ইউজ করা হয় to control the plant in my desired value. So, what is the PID controller? First, I shall be discussing, then I shall be doing the program. হ্যালো, আচ্ছা আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, স্ক্রিন আসছে না? স্ক্রিন এখনো আসেনি, তাই তো? না না এখন আসতে স্ক্রিনটা আসেনি। ঠিক আছে, আমি আরেকবার নিয়ে নিচ্ছি।
হ্যালো স্যার, আপনার মাইকটা মনে হয় অফ আছে। ও সরি সরি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মাইকটা অফ ছিল, ঠিক ঠিক ঠিক, ভুলে স্যার, গেছি। ওকে ওকে, তাহলে আমি প্রথম থেকে আবার বলছি, চলো। Say this is a time axis t, and this is your yt or amplitude axis yt. Okay. Say I want to control a temperature of a bath. It's a system. It's a real life system. Temperature of a bath to 30 degrees centigrade. Say this is the 30 degree centigrade line. This is your 0 degree centigrade, and this is your time axis, and this is your temperature axis. So this is your 30 degree centigrade. কোনো বাতের টেম্পারেচারটাকে আমি 30 ডিগ্রিতে কন্ট্রোল করতে চাইছি। ওকে, সে হোয়াট ইজ দ্য সিস্টেম? সিস্টেম ইজ আ মেবি আ সে একটা এরকম আছে, সিস্টেমটা ধরো সে a steam jacket is there. Steam jacket. Steam is flowing into this jacket, and this is the bath where the temperature is getting. What I have to do? I have to control the steam inlet. স্টিমের ইনলেটটাকে জাস্ট কন্ট্রোল করব আমি, কতটা আসবে কি আসবে না। I have to control the steam inlet, and this is the output. This is the there is a thermocouple which is measuring the temperature of the system. একটা থার্মোকাপল আছে যেটা মেজার করছে সিস্টেমের টেম্পারেচারটাকে, এটা টেম্পারেচার টি ধরো। শেষ, এবার স্টিম ইনলেটটাকে, দিস ইজ দ্য স্টিম ইনলেট, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য স্টিম আউটলেট। এখান থেকে স্টিম বেরোচ্ছে, স্টিম আসছে বাইরের থেকে, স্টিম ইজ কামিং ফ্রম দিস ফ্রমিং আউটসাইড, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ওয়াটার বাথ হুজ টেম্পারেচার নিডস টু বি কন্ট্রোলড. This is the water bath whose temperature needs to be controlled, and this is the steam jacket at the output, and this is the thermocouple. I have to maintain a temperature of 130 degrees centigrade, not 30 degrees centigrade. 30 degrees centigrade low temperature. I have to maintain a temperature of 130 degrees centigrade. Say whenever there is no steam in this path, I am seeing that the temperature of the water, oil temperature is say 35 degree 30 degree centigrade. So initially oil temperature 30 degree আছে. I have to make it 130 degree centigrade. So what I have to do? I have, first of all, I need to give a steam, enter the steam into the jacket, and it will when the steam will enter into the jacket, it will the temperature of the bath will rise, and the temperature will show like that type of a phenomenon. যখন প্রথম থেকে 30 ডিগ্রি থেকে শুরু হচ্ছে, say this is the 30 degree centigrade, so it started from the 30, সে এরকম ভাবে উঠে whenever I am giving more steam, the temperature could rise that way, এতটা উঠতে পারে। This is the overshoot of the temperature, and whenever I will কাট দ্য স্ট্রিম লাইন, যখন আমি স্ট্রিম লাইনটাকে কাট করব তখন ইট উইল ডাউনগ্রেড হবে, গিয়ে আরো টেম্পারেচার ফল করবে, আরেকটু যদি আমি বাড়াই ভ্যালুটাকে, আরেকটু স্টিমের ফ্লোটাকে বাড়াই, দেন ইট উইল once again the rise the temperature, and ultimately after several ups and downs it will lie in the 130 degree line. এই যে এফেক্টটা হচ্ছে, ওয়াই দিস এফেক্ট ইজ অকারিং, জাস্ট আমি একটা ম্যানুয়ালি একটা টেম্পারেচারটাকে বাড়াচ্ছি বা কমাচ্ছি। বাট ইন কেস অফ পিআইডি কন্ট্রোলার, PID controller will take the action
itself. PID কন্ট্রোলারটা নিজেই অ্যাকশনটাকে নেবে এবং নিয়ে টেম্পারেচারটাকে it will bring the temperature in a steady value. So after several ups and downs, the temperature will say at the first attempt it rose up to 200 degrees centigrade. Then it lied up to 80 degrees centigrade. তারপরে নেক্সট স্টেপে সে 180, say it's a 180 degree centigrade. Then it could be a say 95 and so on. After several attempts, it will die down at a 130 degree centigrade line. Say to get a smoother curve, it will be better if I could do that way. আমি যদি এরকম ভাবে কিছু করতাম তাহলে অনেক কিছু ভালো তো। জাস্ট এইটুকুনি আসলো, এসে এখানে লাই ডাউন করে গেল। the time taken is much more less than that of the previous one. যদি আমি কন্ট্রোলার না ইউজ করি তাহলে আমার কি হবে, টাইমটা ডাই ডাউন টাইমটা will get increased. But if I use a PID controller in the forward path, the time the steady state time will decrease. another তখন টেম্পারেচারটাও তো তাহলে কম ইনক্রিজ হবে, মানে যদি টাইমটা লেস কম হয়ে যায়। ইনক্রিজ হবে। এই জন্যই আমরা অ্যাকচুয়ালি এইগুলো ব্যবহার করি, মানে ফরওয়ার্ড পথে একটা PID কন্ট্রোলার দেই। আমি দেখাবো, আমি ম্যাটল্যাব দিয়ে সবকিছু দেখাবো। জাস্ট আমি প্রথমে বলছি সে এরকমও হতে পারে, সে in another case the input is that way, আউটপুট এরকম ভাবে একটা স্টেডি স্টেট এরর দিয়ে দিল। দ্যাট ইজ আ হিউজ স্টেডি স্টেট এরর। আমি চেয়েছিলাম 130 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে টেম্পারেচার লাই ডাউন করুক, বাট দেয়ার ইজ সে ও 98-এ গিয়ে সে করে গেছে, আর টেম্পারেচার বাড়ছে বা কমছে না। ওকে, দ্য স্টেডি স্টেট এরর হ্যাজ টু বি এলিমিনেটেড উইথ দ্য হেল্প অফ এ PID কন্ট্রোলার। এরকমও হতে পারে হিউজ ওভারশুট হতে পারে সিস্টেমে। দেয়ার মে বি আ হিউজ ওভারশুট ইন দ্য সিস্টেম। এইরকম ওভারশুট হলো, হিউজ আন্ডারশুট হলো। দিস ইজ নট ডিজায়ারেবল অ্যাকচুয়ালি। This is not desirable. Huge overshoot, huge undershoot is not desirable. Actually, the desirable one is that one, this one, just a faint overshoot, and then the response curve will die down at a lower time response. অনেক কম টাইমে এটাই অ্যাচিভ করে গেল। In order to get that one, you have to introduce a PID controller in a forward path. ঠিক আছে, এই ওভারশুটটাকে এলিমিনেট কে করে? হিউজ ওভারশুটকে এলিমিনেট করে হচ্ছে ডেরিভেটিভ কন্ট্রোলার। if I give derivative controller, it eliminates overshoot. if I give integral action, it will minimize the steady state error. ইন্টিগ্রাল অ্যাকশনটা স্টেডি স্টেট এররকে এলিমিনেট করবে। আর একটা কি, প্রপোর্শনাল কি করবে? প্রপোর্শনাল করবে হচ্ছে একটা it will give a বুস্ট। মানে ধরো এইখানে যে আউটপুটে যে বুস্টটা হবে, একটুখানি যে বাড়বে, সেই বাড়ানোর জন্য প্রপোর্শনাল অ্যাকশনটা লাগবে। প্রপোর্শনাল অ্যাকশন ইজ এসেনশিয়াল টু গিভ আ গেইন টু দ্য সিস্টেম। একটা if I don't give any gain, only integral and derivative action cannot do a control, cannot be used as a controller, because in proportional action gives a gain to the controller. প্রপোর্শনাল অ্যাকশনটা গেইন দেবে, গেইনটা প্রোভাইড করবে। ইন্টিগ্রাল অ্যাকশন কি করবে? স্টেডি স্টেট এররকে এলিমিনেট করবে, অ্যান্ড ডেরিভেটিভ কন্ট্রোলার উইল এলিমিনেট দ্য ওভারশুট। তার মানে আমার তিনটেই অ্যাকচুয়ালি দরকার। if I want three to be done in a same time, what I have to do? I have to introduce PID controller in the forward path of a system. ঠিক আছে, এবার দেখো একটা প্রবলেম আছে। এইটুকুনি বোঝা গেছে? হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড অল দিস whatever I discussed? গেনের পার্টটা একবার বলবেন? গেনের পার্টটা হচ্ছে, ধরো আমি আরেকটা নিয়ে নিচ্ছি, তাহলে একটু বুঝতে সুবিধা হবে। এই যে এই হচ্ছে আমার এটা, দিস ওয়ান ইজ ইউর লাইন, দিস ওয়াজ ইউর স্টেট পয়েন্ট SP,
and this one is your response. If I don't give any gain to the system, the response will like that one. দেখো কোনো সিস্টেমে গেইন নেই, একটা হিউজ স্টেডি স্টেট এরর আছে। ইফ আই গিভ গেইন টু দ্য সিস্টেম, এখানে এই স্টেডি স্টেট এরর কখনোই ইন্টিগ্রাল অ্যাকশন দিয়ে এলিমিনেটেড হবে না। This steady state error will not, the integral action is not enough to eliminate this huge steady state error. এইরকম যদি ধরো কোনো স্টেডি স্টেট এরর হয়, এইরকম আসলো উঠে গেল গিয়ে একটা এইটুকুনি স্টেডি স্টেট এরর, ইন্টিগ্রাল অ্যাকশন ইজ সাফিসিয়েন্ট টু eliminate this type of a steady state error. But if you don't give any gain to the system, the output will not touch the set point curve. Very point হচ্ছে। হ্যাঁ, এই জন্য আমাকে একটা গেইন দিতে হবে। that gain will provide the space to the system to go over the set point, and then it will then integral action and derivative action will come in effect, and it will eliminate the and after that the steady state error will be eliminated, and the huge overshoot will get eliminated. এই হচ্ছে ব্যাপার। গেইনটা যদি আমি না দিই, একটা হিউজ স্টেডি স্টেট এরর থাকবে, এবং সেটাও একটা হিউজ, যেখানে আমি কোনো ইন্টিগ্রাল অ্যাকশন দিয়ে কিছু করতে পারবো না। যদি আমি ডেরিভেটিভ অ্যাকশন দিই, এইটা ছিল এইখান থেকে এই অবধি হয়ে যাবে, এইটা থাকার পরে এই পিকটাকে একটু কম হবে। আর ইন্টিগ্রাল অ্যাকশনটা আফটার ডেরিভেটিভ অ্যাকশন অ্যান্ড প্রপোর্শনাল অ্যাকশন, তারপরে লাস্টে ইন্টিগ্রাল অ্যাকশনটা অ্যাড করে একটুখানি স্টেডি স্টেট এররটাকে কমিয়ে দেবে। ওকে, এবার আমি দেখো প্রোগ্রামে চলে আসছি, প্রোগ্রাম বলতে ইতে চলে আসছি। আচ্ছা, প্ল্যান্ট হচ্ছে কি, সিস্টেম টু বি কন্ট্রোল, যেটাকে আমি কন্ট্রোল করতে চাইছি। একটা প্ল্যান্ট উইল হ্যাভ আ সার্টেন ট্রান্সফার ফাংশন, একটা ট্রান্সফার ফাংশন থাকবে। কন্ট্রোলার হচ্ছে পিআইডি কন্ট্রোলার, প্রপোর্শনাল, ইন্টিগ্রাল অ্যান্ড ডেরিভেটিভ কন্ট্রোলার। পিআইডি কন্ট্রোলারের জন্য আমরা কি, দিস ইজ দ্য ক্লোজ লুপ ট্রান্সফার ফাংশন। তোমরা বুঝতে পারছো ক্লোজ লুপ ট্রান্সফার ফাংশন, এটা RT is the initial set point, RT is the set point, ET is the error signal. constantly error কে স্ক্যান করে, তো এখান থেকে YT যেটা আসছে, ET is equal to error signal is equal to RT minus YT. ET is equal to RT minus YT। দেখো ET এরর সিগন্যাল কি RT, যেটা আমি ইনপুটে দিয়েছি, আর YT হচ্ছে যেটা ফাইনালি বেরোচ্ছে প্ল্যান্ট থেকে, যেটা বেরোচ্ছে সেটাকে এরর সিগন্যালটা হবে। অ্যাকচুয়ালি মাই এরর সিগন্যাল হ্যাজ টু বি 0। ইন আইডিয়াল কেস ET is equal to 0 হতে হবে। আইডিয়াল কেস ET হ্যাজ টু বি 0, কোনো এরর থাকবে না সিস্টেমে, যেটা RT দিচ্ছে সেটাই আউটপুটে আসবে। এরকম তখন কিরকম হবে বলো তো, ইনপুটটা এরকম ছিল, দিস ইজ দ্য ইনপুট, আর আউটপুট কার্বো লাই করবে, ধরো এইরকম আউটপুটে একই জায়গায় লাই করবে, তখনই বললাম না, একবার বলবেন একটু, মানে কানেকশনটা একটু প্রবলেম। আচ্ছা দেখো, এরর সিগন্যাল ইজ ইকুয়াল টু ET is equal to RT minus YT। ET is equal to RT minus YT। ET is equal to RT minus YT. This is the system transfer system. Plant is the system to be controlled. Controller is the provides the excitation to the system for which it can be controlled. Actually প্লান্টটা কি করবে, প্লান্টটা হচ্ছে যেটাকে কন্ট্রোল করতে হবে, আর কন্ট্রোলার আমার এক্সাইটেশন দেবে যাতে আমরা ঠিকঠাক হইতে তাকে কন্ট্রোল করতে পারি। যেমন যেরকম ইনপুট দিয়েছি ফাইনালি সেই আউটপুটটা পাই। হয়তো মাঝখানে ইনিশিয়ালি আপস অ্যান্ড ডাউনস হবে, স্টেডি স্টেট হবে, যাই হোক না কেন, ফাইনালি ইনপুটের সঙ্গে আউটপুটটাকে লাই করবে। এই জন্য আমার ডিজায়ার ভ্যালুটা হবে অলওয়েজ হবে ET is equal to 0। আমার যাতে এরর সিগন্যালটাকে আমার নিজের সবসময় আমাদের একটা টার্গেট থাকবে ইটিটাকে 0 করে দেওয়া। ইটি কখন 0 হবে বলতো, যখন এই ইনপুটের সঙ্গে আউটপুট কার্ভটা ম্যাচ করে যাবে, RTও যা YTও তাই। whatever the RT value will YT value equal to same। দেখো RT বা 130, ফাইনালি 130 কে লাই করে গেছে, -130 কে লাই করে গেছে, তার মানে ET equal to 0। কিন্তু ইনিশিয়ালি তো সেটা করেনি, ধরো এখানে 30 থেকে শুরু হয়েছে, 30 থেকে শেষ শুরু হয়েছে,
ফাইন ইনিশিয়ালি এরর কত ছিল 130 minus 30 ইনিশিয়ালি 100 এরা ছিল 130 minus 30 100 হুম এইখানে যখন এইখানে আসলো ধরো এইখানে যখন আসলো দেখো 95 এ ধরো এসছে 130 minus 120 ধরো এসছে 10 হলো হুম আস্তে আস্তে এটা কমছে এবার এত গেইন হয়ে গেছে গেইনটা এত বেশি হয়ে গেছে ও কি করলো এরর থেকে বেরিয়ে চলে গেল মানে আচ্ছা ইনপুট থেকে বেরিয়ে চলে গেল এইখানে পজিটিভ এরর চলে আসবে এখানে নেগেটিভ এরর চলে আসবে ধরো 160 তে চলে গেছিল হুম 160 আটটি তো 130 থাকবে আটটি তো 130 আটটি মাইনাস ওয়াইটি তো 130 মাইনাস এটা তো ফিক্সড হ্যাঁ 160 160 তখন হয়ে কোনো যাচ্ছে নেগেটিভ এরর হয়ে হচ্ছে যাচ্ছে মাইনাস অফ 30 হ্যাঁ হতেই পারে হুম নেগেটিভ এরর হুম মাইনাস 30 হচ্ছে হুম এবার হলো হয়ে গিয়ে আবার নিচে নামছে নামছে নেমে 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 আবার এখানে চলে এলো তখন আবার পজিটিভ এরর ধরো প্লাস 30 হয়ে গেল হুম কেন 130 মাইনাস 120 100 এরকম করে করে সিম্পলি 10 তখন 10 পরের বারে কিন্তু আর পিক আরো অতটা বাড়বে না এই করে হুম সেকেন্ড ডেটা সেকেন্ড পুরো অ্যাটেম্প স্টেডি এই স্টেটে করে পৌঁছে আলটিমেটলি যাবে ডাই তো? ডাউন করে গেল ডাই ডাউনটা হুম কেন করলো বিকজ দেয়ার স্টেডি স্টেটে পৌঁছে গেল এবং এররটাও জিরো হয়ে গেল এরর গট জিরো অ্যান্ড দ্য ফাইনালি আই এম গেটিং আ স্মুথ স্মুথ আউটপুট আমার 130 হয়ে গেছে এবার আমি ওখান থেকে তেলটা বার করতে পারি তেলটা বার করে অন্য কোনো পারপাসে লাগাতে পারি অ্যাকচুয়ালি প্রসেস কন্ট্রোল সিস্টেমে এই পিআইডি কন্ট্রোলার দিয়েই সমস্ত কিছু কন্ট্রোল করা হয় ধরো ধরো কোনো অয়েল বাথকে একটা সার্টেন টেম্পারেচার করবো কিংবা ধরো একটা ন্যাপথা ক্যাকিং সেন্টারে সে মেবি ন্যাপথা ক্যাকিং সেন্টার ইন আ পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট যাই হোক না কেন ওই টেম্পারেচারটাকে কন্ট্রোল করতে হয় অথবা মাঝে মাঝে প্রেশারকেও কন্ট্রোল করা হতে পারে মাঝে মাঝে ফ্লোকেও কন্ট্রোল করা হতে পারে মাঝে মাঝে লেভেলকেও কন্ট্রোল করা হতে পারে চারটে যে প্যারামিটার আছে টেম্পারেচার প্রেশার ফ্লো লেভেল এই সেম মানে সেম অ্যালগোরিদম ইউজ করে আমরা কাজটা করি অ্যাকচুয়ালি আমার ব্যাপারটা হচ্ছে আমি 30 থেকে শুরু করব আমার পৌঁছতে হবে 130 তার মাঝখানে এই টাইমটাকে কতটাকে আমি এলিমিনেট করতে পারবো স্টেডি স্টেটটাকে কতটা এলিমিনেট করতে পারবো ওভারশুটটাকে কতটা কন্ট্রোল করতে পারবো সেইটাই অ্যাকচুয়ালি সেইটা দিয়ে ইউজ করা হবে হচ্ছে তোমার সেইটাই হচ্ছে পিআইডি কন্ট্রোলারের কাজ এইরকম অ্যাকচুয়ালি এরকম করলে আমার অনেক বেশি ভালো হচ্ছে মেবি আমার এরকম করলে কি প্রবলেম হয় বলতো এরকম করলে দেখো টাইমটা অনেক বেশি লাগছে স্যার কি রাইস করলে টাইমটা অনেক বেশি লাগছে রাইস টাইমটা আমার বেশি লাগলেও হবে না রাইস টাইমটা কমিয়ে দিয়ে একটু ওভারশুট আমার থাক যাতে ধরো এইরকম এই কার্ভটা দিস কার্ভ রাইস টাইম ইজ মাচ মোর গ্রেটার দ্যান দ্যাট অফ দ্যাট ওয়ান অ্যাকচুয়ালি যেটা অপটিমাইজ করতে হয় সেটা হচ্ছে রাইস টাইম তোমার যাই থাকুক না রাইস টাইমটা একটু কমাতে হবে ইউ হ্যাভ টু এলিমিনেট ইউর রাইস টাইম একটু ওভারশুট থাকলে থাক বাট রাইস টাইম স্টেডি স্টেট স্যার এররটাকে ওইটা জিরো করতে করলে হবে তো অ্যান্ড টাইমটা বেশি লাগছে মানে যেটা ফার্স্টে দিস টাইপ দেখালাম অফ এ কার্ভ ইজ ভেরি এসেন্সিয়াল এবার আমি দেখাবো স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো হাউ ইট ক্যান বি ডান ইন ম্যাটল্যাব ইউজিং ম্যাটল্যাব ওকে আচ্ছা আমরা জানি তাহলে আমরা কি পিআইডি কন্ট্রোলারের ভেতরটা আমি বলে দিচ্ছি হোয়াট ইজ দ্য পিআইডি কন্ট্রোলার পিআইডি কন্ট্রোলারের মধ্যে আছে this is the PID controller say block of a PID controller ইনপুটে ঢুকছে কি হোয়াট ইজ ইনপুট ইটি এরর সিগন্যাল হ্যাঁ ইটি আউটপুটে বেরোচ্ছে এমটি ওকে এখানে কি হচ্ছে বলে দিচ্ছি ইনপুট সে দিস ইজ দ্য ব্ল্যাক বক্স অফ এ পিআইডি কন্ট্রোলার দিস ইজ আ পিআইডি কন্ট্রোলার পি আই তিনটে জিনিস এলিমেন্টই থাকবে ডি ইনপুট ইজ আ ইটি আউটপুট ইজ আর এমটি ফাইনালি ইটি ঢুকছে আর এমটি বেরোচ্ছে এর মধ্যে কি হচ্ছে বলছি কেপি প্রপোর্শনাল কনস্ট্যান্ট কেপি ইটি অ্যাকচুয়ালি একটা প্রপোর্শনাল ব্যাপারটা হচ্ছে উইথ আ প্রপোর্শনাল গেইন এরর সিগন্যাল ইজ মাল্টিপ্লাইড এরর সিগন্যাল ইজ মাল্টিপ্লাইড উইথ আ proportional gain kp into et okay 1 by ti ইন্টিগ্রেশনের জন্য 1 by ti
ইন্টিগ্রেশন অফ ইটিডিটি, জাস্ট এরার সিগন্যালটা ইন্টিগ্রেটেড হচ্ছে, হোয়াট এভার এরার সিগন্যাল ইজ গেটিং ইন্টিগ্রেটেড। ইন্টিগ্রেট কখন হতে পারে বলতো, যখন এরার সিগন্যাল টাইমের সঙ্গে চেঞ্জ করে, আদারওয়াইজ কিন্তু আদারওয়াইজও হতে পারে কনস্ট্যান্ট ইন্টিগ্রেশন হয়। অ্যান্ড স্যার কনস্ট্যান্ট ইন্টিগ্রেশন তো জিরো, ও সরি ডেরিভেশন জিরো, কনস্ট্যান্ট ডেরিভেশন জিরো, কনস্ট্যান্ট ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন হয় না, জাস্ট কনস্ট্যান্ট ধরো 5 ইন্টিগ্রেশন অফ 5 ডিটি, ডিটি তো 5t 5 হয় ডিটি, স্যার। হ্যাঁ 5টা বাইরে বেরিয়ে যাবে, ডিটিতে টি এসে যাবে। টি এর যদি আমার লিমিট দেই 0 থেকে 5 সেকেন্ড, 0 থেকে 5 সেকেন্ড 25 হয়ে যাবে, তাই তো? 25 হয়ে যাবে এরকমই। এখানে ডি এর অ্যাকচুয়ালি লিমিটেড 0 টু টি থাকবে প্রত্যেকটার জন্য। আর এছাড়া হচ্ছে কেডি, ডেরিভেটিভ টাইম কনস্ট্যান্ট কেডি, ডিডিটি অফ ইটি, ডিডিটি অফ ইটি। মানে টাইমের রেসপেক্টে ইনপুটটা ডেরিভেটিভ হচ্ছে, ডেরিভেটিভ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তখনই ডেরিভেটিভ হয় যখন কনস্ট্যান্টের জন্য ডেরিভেটিভ হয় না আলটিমেটলি। দেখো এই জন্য বলেছি যখন যে শুধুমাত্র এটার জন্য, কনস্ট্যান্টের জন্য কিন্তু কোনো ডেরিভেটিভ হয় না। কনস্ট্যান্ট ডেরিভেটিভ তো জিরো। কনস্ট্যান্ট ডেরিভেটিভ 0 হয়। ওর জন্য কি বলতো, যখন এই ধরনের সিগন্যাল আসে তখনই একমাত্র ডেরিভেটিভ কনস্ট্যান্ট এই সিগন্যালগুলোর সময়, এই সিগন্যালগুলোর সময় ডেরিভেটিভটা অ্যাক্ট করে। আর যখন এই সিগন্যালটা চলে আসে তখন ফাইনালি কোনো ডেরিভেটিভ অ্যাক্ট করে না, কারণ এই পার্টটা পুরো 0 হয়ে যায়। কনস্ট্যান্ট পার্ট, হ্যাঁ কনস্ট্যান্টের ডেরিভেটিভ হচ্ছে 0 হয়, কেডি ডিডিটি অফ ইটি। এবার যদি আমি এটাকেই, এবার যদি ধরো আমি এই জিনিসটাকেই আমি লিখলাম, তো এবার আমি এটাকে একটা করছি, একটা ব্ল্যাক বক্স দিয়ে আমি জাস্ট এস ডোমেনে নিয়ে চলে যাচ্ছি। তাহলে আমি লিখছি ইএস, ইটির জায়গায় লিখছি এমএস বা ইএস। আচ্ছা ইএস করে দাও, একটা আলটিমেটলি এমএস হবে, সরি। তাহলে আমি লিখছি এম টি ইজ ইকুয়াল টু mt is equal to kpet plus 1 by ti integration of et dt plus kd ddt of et। তাহলে আমি এস ডোমেইনে চলে যাই, ms is equal to kp, ইটির জায়গায় ইএস হয়ে যাবে, ইএস এখানে একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম চলে আসবে, তাই লিখছি কেডি বাই টিআই into 1 by s, yes, আর এখানে চলে আসবে এস কেডি k1 d, ধরো k1 d আর k2 s k2, আগে একটা এস বসিয়ে দাও, k2 s yes। ডেরিভেটিভের জন্য এস এলো, ইন্টিগ্রেশনের জন্য 1 বাই এস হলো, আর প্রপোর্শনের জন্য কিছুই এলো না, ইএস চলে এলো। ফাইনালি আমরা লিখতে পারি এমএস বাই ইএস ফাইনালি আমরা লিখবো এমএস বাই ইএস ইজ ইকুয়াল টু কেপি প্লাস, এই টোটালটাকে আমি লিখছি কে ক্যাপিটাল ডি বাই এস প্লাস, এই টোটালটাকে লিখছি আমি
না কিউ ক্যাপিটাল আই হবে, হ্যাঁ এটা আই না, ডি হবে না, এটা আই হবে ইন্টিগ্রেশনের জন্য তো কি আই, আর কে ক্যাপিটাল ডি এস। ওকে, তাহলে আমার ফাইনালি হচ্ছে এ স্কোয়ার কে ডি, ফাইনালি যদি আমি বানাই, ফাইনালি এটাকে যদি আমি করি, এটাকে আমি মুছে দিলাম, ফাইনালি যেটা আসবে সেটা বলে দিচ্ছি। ফাইনালি চলে যাচ্ছে, আমি এস যদি নিচে রাখি, এস বাই এস, বাই এস নিলাম, এ স্কোয়ার কেডি প্লাস এস কেপি plus ai. This is the transfer function of a PID controller that has to be kept in the in forward path. এটা বোঝা গেছে? হ্যালো, কি করে চলে এলো এটা? দিস ইজ দ্য ট্রান্সফার ফাংশন অফ দ্য পিআইডি কন্ট্রোলার, এটাকেই তোমাকে ফরওয়ার্ড পাথে দিতে হবে, আর যেটা আমাকে প্লান্ট দিয়ে দেবে সেই প্লান্ট অনুযায়ী আমাকে আউটপুটটাকে বার করতে হবে। এ স্কোয়ার কেডি এস কেপি প্লাস কেআই বাই এস। দেখো আমি এসটাকে মানে মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছেন তো? হ্যাঁ, এসটাকে আমি জাস্ট নিয়ে নিয়েছি, নিচে নিচে এলসিএম করে দিয়েছি, স্কোয়ার কেপি স্কোয়ার কেডি, আর কেপিটা সেকেন্ডে চলে আসবে, আর কেডিটা ওখানে কোনো কনস্ট্যান্ট আমার নেই, শুধু চলে যাচ্ছে। আমি যেমন আমি ম্যাটল্যাবে করি, অ্যাকচুয়ালি ম্যাটল্যাবে আমি করবো তো স্কোয়ারটাকে আগে লিখবো, তারপরে এস লিখবো, তারপরে কনস্ট্যান্ট টার্ম লিখবো, আর নিচে একটা এস রয়েছে। দিস ইজ দ্য ট্রান্সফার ফাংশন অফ আ পিআইডি কন্ট্রোলার। এবার খুব সিম্পল ব্যাপার, এখন যে প্রোগ্রামটা আছে আমি করলেই হবে, শুধু এইটাকে মনে রাখতে হবে, এত কিছু করার এইটার জন্য আমি করেছিলাম। দেখো ও করে দিয়েছে, কেপি বাই কেআই বাই এস কেডি, এস স্কোয়ার কেডি এস কেপি আর কেআই বাই এস, নিচে এস। কেপি হচ্ছে কেপি ইজ এ প্রপোর্শনাল গেইন, কেআই হচ্ছে ইন্টিগ্রাল গেইন, অ্যান্ড কেডি হচ্ছে ডেরিভেটিভ গেইন। এগুলো দেওয়া থাকবে, অল দিস ভ্যালু উইল বি প্রোভাইডেড টু ইউ। এবার আমার চলে আসি এটাকে প্রবলেমে। নাম্বার 1 প্রবলেমটাই আজকে করা হবে। অ্যাসিউম, একটু পড়ে নিচ্ছি আমি। অ্যাসিউম স্প্রিং মাস ড্যাম্পার সিস্টেম হ্যাভিং ট্রান্সফার ফাংশন দেখো দেওয়া আছে 1/m² প্লাস bs² প্লাস k। একটা মাস স্প্রিং ড্যাম্পার সিস্টেম আছে। মাস স্প্রিং ড্যাম্পার সিস্টেম কিছুই না, এই জিনিস আছে, অ্যাকচুয়ালি একটা মাস আছে, নিচে একটা স্প্রিং আছে, স্প্রিং এইখানে আছে, লাগানো আছে স্প্রিংটা, নিচে একটা মাস এম, স্প্রিং কনস্ট্যান্ট কে, স্প্রিং কনস্ট্যান্ট কে, আর বি হচ্ছে ফোর্সটা। ওকে, this is the mass spring damper system. The transfer function is already given. Assume a mass spring damper system having a transfer function 1/m² plus bs plus k, where the value of m, b and k are given below. Find out the following responses and comment on the changes of percentage tp peak time এর ভ্যালুটা বার করতে হবে, পিক টাইমের চেঞ্জটা দেখতে হবে। পার্সেন্টেজ এমপি মানে হচ্ছে এমপির কত পার্সেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে ওটা, টিআর রাইজ টাইম, ইএসএস স্টেডি স্টেট এরর, টিএস হচ্ছে সেটলিং টাইম, এই কটা দেখতে হবে। পার্সেন্টেজ এমপি, টিপি, টিআর, ইএসএস অ্যান্ড ইএসএস, অ্যান্ড উইথ দ্য চেঞ্জিং ভ্যালু অফ কেপি, কেআই অ্যান্ড কেডি। কেপি, কেআই আর কেডি ভ্যালু আমাকে চেঞ্জ করতে হবে, করে করে ভ্যালুগুলোকে দেখতে হবে। টেক দ্য ভ্যালু of m is equal to 1, b is equal to 10 Newton second per meter, and k is equal to 20 Newton per meter. ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে। ফাইন্ড দ্য ওপেন লুপ, ফার্স্টে আমাকে বার করতে হবে ফাইন্ড দ্য ওপেন লুপ ইউনিট স্টেপ রেসপন্স। অ্যাকচুয়ালি আমি যদি একটা গ্রাফিক্যাল উইন্ডোতে এগুলো করি, সব রেসপন্সকে যদি একটা গ্রাফিক্যাল উইন্ডোতে করি, তাহলে আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারবো কি প্রথমে এরকম ছিল, একটা হিউজ স্টেডি স্টেট এরর ছিল, তারপরে একটু স্টেডি স্টেট এরর বাড়লো, তারপরে এরকম জিনিস হলো, তারপরে এই জিনিস হলো। এগুলোকে আমরা যদি একবারে করি, একটা গ্রাফিক্যাল উইন্ডোতে আমি যদি করি, দেন আই শ্যাল বি এবল টু অ্যাকচুয়ালি
কম্পেয়ারটা করতে আমার সুবিধা হবে, তাই জন্য আমি সেম গ্রাফিক্যাল উইন্ডোতেই কাজটা করব। আই শ্যাল টেক আ সেম গ্রাফিক্যাল উইন্ডো। ঠিক আছে, দেখো আগে আমাকে এটা করে নিতে হবে 1/m² প্লাস b² কে। তাহলে আমি লিখে দিচ্ছি কি ট্রান্সফার ফাংশনটা কি হবে। তাহলে আমার এটা হচ্ছে এবার আমি ছবিটা এঁকে ফেলি। এই প্লাস মাইনাস, আগে কন্ট্রোলার, যেটা আমি একটু বলেছিলাম a² kd প্লাস skp প্লাস ki বাই s। এখানে আছে আমার প্ল্যান্টের জন্য 1/m² প্লাস b² k। হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ m? m দেওয়া আছে m1, b10 আর k20। 1/a² প্লাস 10s প্লাস 20, 1/a² প্লাস 10s প্লাস 20। এবার চলে গেল এটা থেকে আউটপুটে, ফিডব্যাক চলে এলো এখানে। ইউনিট স্টেপ দিয়ে আমাকে এই করতে হবে, ইউনিট স্টেপ। স্টেপ এটাকে আমি এক্সাইট করতে হবে। ঠিক আছে, এবার ভ্যালুগুলো আমাকে সবই দিয়ে দিয়েছে, কিছু আমাকে চেঞ্জ করতে হবে না। ফাইন্ড দ্য ওপেন লুপ ইউনিক স্টেপ রেসপন্স অফ দ্য সিস্টেম। আমাকে ফার্স্টে ওপেন লুপের ইউনিক স্টেপ রেসপন্সটাকে বানাতে হবে। তাহলে আমি কি করব, ফার্স্টে ওপেন লুপ বলতে গেলে এইগুলো আর নেই, কোনো এই পিআইডি কন্ট্রোলার ইজ নট দেয়ার, জাস্ট ওপেন লুপ দিস ওয়ান। এইটাকে যদি আমি স্টেপ করি, এখন অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা, এই সিস্টেমটাকে 1/a² প্লাস 10s² প্লাস 20 জাস্ট স্টেপ দিয়ে এক্সাইট করবো, স্টেপ। এবার আউটপুটটা দেখে নেব। ম্যাটল্যাবে চলে যাচ্ছি, নিউ স্ক্রিপ্ট, ওকে, CLC clear all, প্রথমে আমি ওপেন লুপ সিস্টেমটাকে ডিফাইন করব, g ইজ ইকুয়াল টু tf উইদিন ব্র্যাকেট ওয়ান ওয়ান স্পেস 10 স্পেস 20, ওকে। দেখো যদি আমি এইটুকুনি যে যদি আমি রান করিয়ে দিই, তাহলে সিস্টেমের রেসপন্স আমার চলে জাস্ট এটা আসবে আর কি, a² প্লাস 10s প্লাস 20। এটা ওটা আমার অ্যাকচুয়ালি দরকার নেই, আমি তাও বললাম, ওকে। না ওপেন লুপ স্টেপ রেসপন্স মিনস t ইজ ইকুয়াল টু, আমাকে ফার্স্টে টাইমটাকে ডিফাইন করতে হবে, t ইজ ইকুয়াল টু starting from 0
0.01 incremental factor 20 অব্দি যাচ্ছি সে t is equal to 0.01 20 y1 is equal to step g. শুধু স্টেপটা করে রেখে দিলাম, এখন প্লট করছি না, প্লট আমি সবার শেষে করব কারণ একই গ্রাফিক্যাল উইন্ডোতে দেখবো তো ওর জন্য। সেকেন্ড আমাকে কি বলেছে, একটা আমি করলাম, সেকেন্ড আমাকে কি বলছে দেখি, ফাইন্ড দ্য ওপেন লুপ ইউনিট স্টেপ রেসপন্স অফ দ্য সিস্টেম হয়ে গেল, ফাইন্ড দ্য ক্লোজ লুপ ইউনিট স্টেপ রেসপন্স অফ দ্য সিস্টেম, এই সিস্টেমটাকে ক্লোজ লুপ করে নিতে হবে। তার মানে কি করতে হবে, আমি জাস্ট ছবিটা এগিয়ে দিচ্ছি, এটা ওপেন লুপ, ক্লোজ লুপ করতে গেলে জাস্ট এখানে একটা বসাবো, সামিং পয়েন্ট বসাবো, দিস ওয়ান, এটাকে করে নেবো ব্লক করে, এইখান থেকে স্টেপটাকে অ্যাপ্লাই করবো, স্টেপ here I have to apply the step, ওকে, এইখানে আমাকে স্টেপটাকে অ্যাপ্লাই করতে, বুঝতে পারছো? হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছো তো, আমি এইভাবে এখানে স্টেপটাকে অ্যাপ্লাই করবো, করে নাও। তারপরে জাস্ট আমাকে কি করতে হবে, আমাকে g1 এ একটা ট্রান্সফার ফাংশন ডিক্লেয়ার করতে হবে, g1 is equal to feedback g1 is equal to feedback g g, 1 1 হচ্ছে ফিডব্যাক পাথের জন্য, জি হচ্ছে এটা ফরওয়ার্ড পাথ, ফিডব্যাক পাথের জন্য g1, একটা নেগেটিভ ফিডব্যাকে আছে, কোনো প্রবলেম নেই, আমাকে কিছুই করতে হবে না, একটা নিয়ে নিলাম, g1 আসবে এখানে ট্রান্সফার ফাংশন, সেকেন্ড ট্রান্সফার ফাংশনটা, এবার y2 দিয়ে এক্সাইট করতে হবে, y2 is equal to step g1 comma t, y2 is equal to step g1 comma t, ওকে। তার মানে আমার y2 টাও স্টেপ দিয়ে আমার এক্সাইটেশন হয়ে গেল, কিন্তু এটাকে আমি ব্লক করে দেবো কারণ আউটপুটে আমার দরকার নেই, অ্যাকচুয়ালি ভ্যালুগুলো আমার কি আউটপুটে দরকার, আউটপুটে আমার দরকার শুধু ট্রান্সফার ফাংশনগুলো, যে ট্রান্সফার ফাংশনের জন্য কাজগুলো হচ্ছে সেগুলোর দরকার, আর আমার একটা জিনিস দরকার সেটা হচ্ছে তোমার এগুলো স্টেপের, মানে অ্যাকচুয়ালি গ্রাফিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউতে গ্রাফটা দরকার, দুটো হয়ে গেল, সেকেন্ড কাজ হয়ে গেল। থার্ড কি বলছে, অ্যাপ্লাই এ প্রপোর্শনাল কন্ট্রোলার হ্যাভিং কেপি ইজ ইকুয়াল টু 300, দেখো দেওয়া আছে, একটা প্রপোর্শনাল কন্ট্রোলার অ্যাপ্লাই করতে হবে, অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা করতে হবে। প্রপোর্শনাল কন্ট্রোলার মানে হচ্ছে, একটাকে আমি জাস্ট একটা ইরেজার নেই, এগুলো সব মুছি, এইখানে একটা প্রপোর্শনাল কন্ট্রোলার যার কেপি ইকুয়াল টু 300 কিছু অ্যাপ্লাই করতে হবে, ওকে। দেখো ইন্টিগ্রাল আর ডেরিভেটিভের অন্যগুলো জিরো, প্রপোর্শনাল কন্ট্রোল অলওয়েজ শুধু প্রপোর্শনালটাই আমাকে দেখতে হবে। কোডটা একবার দেখাবেন clear? স্ক্রিনশট করে? বুঝলাম না, কোডটা একদম লাস্টে হয়ে যাবে, কোডটা এখন দেখো না, কোডটা আমি সব একসঙ্গে করবো তো, লাস্টে স্ক্রিনশট নেবে, আরো অনেক আছে, বুঝতে পারলে তো? ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ কোডটা এখন দেখো না, অ্যাকচুয়ালি কোডটা
মানে হচ্ছে আস্তে আস্তে, আমি শুধুমাত্র বোঝাচ্ছি আর কোডগুলো এক এক করে করছি। একদম লাস্ট কোডটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তার স্ক্রিনশটটা নিয়ে নিও। হ্যাঁ স্যার, সেটা বুঝেছি। হ্যাঁ ওটা ঠিক আছে। মানে এটা হচ্ছে একটা 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 করে যতগুলো মানে কেসেস, বিভিন্ন কেসেস গুলোকে আমি ইনকর্পোরেট করছি। হ্যাঁ, একটা একটা কেস করে আমি করছি না। বলেছে দেখো প্রপোর্শনাল কন্ট্রোলার যার কেপি ইজ ইকুয়াল টু 300, দেখো কেডিও 0, কেআইও 0, তারপর এইটা যদি এইটা ইকুয়াল টু কেডি ইকুয়াল টু 0 রাখি তাহলে এই টার্মটা 0 হয়ে গেল, কেআইটা 0 রাখি সেই এই টাইমটা 0 হয়ে গেল। তার মানে এসএস আর কেটে গেলে শুধু কেপিতে পড়ে থাকবে, হ্যাঁ কি না? কেডি আর কেআই 0, শুধু প্রপোর্শনাল কন্ট্রোলার ইনকর্পোরেট করতে বলছে। হ্যাঁ, হ্যালো, এটা বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ যে ট্রান্সফার ফাংশনটা আছে, ট্রান্সফার ফাংশন একটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি ট্রান্সফার ফাংশনটা যেটা আছে। হ্যাঁ, এই যে এই ট্রান্সফার ফাংশনটা দেখে নাও। কেপিটাকে শুধু রাখতে বলেছে, কেআইও 0 আর কেডিও 0, এই দুটো কনস্ট্যান্টকে 0 করে দিতে বলছে। তাহলে তাহলে ট্রান্সফার ফাংশনটা কি পড়ে থাকে? শুধু কেপি পড়ে থাকে, কোনো এস এর কোনো টার্ম থাকে কি? হ্যাঁ কি না? থাকে না তো? না না না, হবে না। দেখো কেপিটার ভ্যালু দিয়েছে আর কেআই আর কেডি ভ্যালু 0 বলতে বলেছে। শুধু প্রপোর্শনাল কন্ট্রোলার যে কোনো ইউজ করবো, অনলি প্রপোর্শনাল কন্ট্রোলার। ইন্টিগ্রাল এফেক্টও 0, ডেরিভেটিভ এফেক্টও 0, ডেরিভেটিভ কনস্ট্যান্ট ইজ ইকুয়াল টু 0, ইন্টিগ্রাল কনস্ট্যান্টও 0। তার মানে অনলি কেপি ইজ দেয়ার, সেইটাই 300 আছে। এখানে সেটাই বলেছে, দেখো অ্যাপ্লাই এর থার্ডটা দেখো, অ্যাপ্লাই এ প্রপোর্শনাল কন্ট্রোলার হ্যাভিং কেপি ভ্যালু অ্যাজ 300 এন্ড কমেন্ট অন দ্য রেজাল্ট। শুধু কেপিটাকে ইনকর্পোরেট করতে বলেছে, অর্থাৎ কি আমি এখানে জাস্ট অনলি 300টাকেই দেবো। এই টার্মটা 0 হয়ে গেল কেডি 0-র জন্য, কেআই 0-র জন্য এই টার্মটা 0 হয়ে গেল, নিচেরটা আছে অবশ্যই, এসএস কেটে গিয়ে কেপি থাকলো, এটা 300 হয়ে যাবে। তাহলে এবার ট্রান্সফার ফাংশনটা কি হবে বলতো? অনলি 300 আমি যদি মাল্টিপ্লাই করি 300টা উপরে চলে যাবে আর স্কোয়ার প্লাস 10 প্লাস 20 থাকবে। বা সেটাই আমি এবার করবো। এবার G2, G1 হয়ে গেছে, জি হয়ে গেছে, G1 হয়ে গেছে, এবার G2 নেবো। বারবার করে একটু প্যারামিটারকে চেঞ্জ করতে হবে কিন্তু G2, নাহলে কিন্তু প্যারামিটার ওভাররাইড হয়ে যাবে। G2 ইজ ইকুয়াল টু ফিডব্যাক অ্যাকচুয়ালি ফিডব্যাকে আছে জিনিসটা, দেখো আরেকবার দেখে নাও। দিস ইজ দ্য ফিডব্যাক। ফিডব্যাকের ইনবিল্ট ট্রান্সফার ফাংশনটা কি হবে? 300 আমি কেটে দিয়ে এখানে 300 করে দিচ্ছি, দেখো 300 বাই এ স্কোয়ার প্লাস 10s প্লাস 20, এটাকে কেটে দিলাম 300 বাই এ স্কোয়ার প্লাস 10s প্লাস 20, এইটাই লিখবো আমরা। মানে গেইনটা তো 300, গেইনটা তো 300 এখানে। হ্যাঁ, গেইনটা 300। এবার দেখো না ট্রান্সফার ফাংশনটা দেখো না, আমি ট্রান্সফার ফাংশন নিয়ে এখন কনসার্ন। গেইন তো 300 এই উপরে চলে যাবে। হ্যাঁ, গেইনটা 300 এ চলে যাবে আর স্কোয়ার প্লাস 10s প্লাস 20 নিচে যেমন আছে থাকবে। আর এটাই আছে ফিডব্যাকে আছে, নর্মাল, জাস্ট নর্মাল। আমি যেভাবে করেছি সেভাবেই করছি, চেঞ্জ কিছু করছি না, শুধুমাত্র পড়ার সময় চেঞ্জ করে নিচ্ছি। ফিডব্যাক ফিডব্যাকের সঙ্গে টিএফ রাখতে হবে, কারণ আমাকে টিএফটা দিতে হবে। টিএফ ট্রান্সফার ফাংশন দিতে হবে। টিএফ এর মধ্যে আসবে $300 উপরে চলে যাবে, কমা 110 20 হলো। এবার টিএফটাকে আমাকে কভার আপ করতে হবে। হয়ে গেল কভার আপ টিএফ। দেখো টিএফ ওপেন করেছি ব্র্যাকেট, তার মধ্যে টিএফ এর ভ্যালুটা দিয়েছি 300 বাই 1 স্কয়ার প্লাস 10 প্লাস 20। এবার করে দিয়ে টিএফটাকে আমি ক্লোজ করে দিলাম। এবার ফিডব্যাকের জন্য ফিডব্যাক এলিমেন্ট আমাকে 1 দিতে হবে, ফিডব্যাক এলিমেন্টটা এখানে দিচ্ছি 1। এবার এটাকে কভার আপ করছি। হ্যাঁ, হয়ে গেল জি টু ভ্যালু। অ্যাকচুয়ালি জি টু ভ্যালুটা এটা হবে, দেখো আমি যদি এটাকে আমি রান করাই তাহলে দেখতে পাবে ভ্যালুটা। ইভ্যালুয়েট করে দিলাম, দিস ইজ দ্য G2। ওকে, এবার বুঝতে পেরেছো? স্কয়ার প্লাস 300 বাই স্কয়ার প্লাস 10s প্লাস 20। হ্যাঁ স্যার। আর 320 কেন এসেছে বলো তো? এটা এই ফিডব্যাকে এসে গেছে, এই জন্য 320 এসে গেছে। ওকে,
স্কোয়ার প্লাস 3s প্লাস 320, কারণ মানে 20 300টা চলে এসেছে, কিভাবে ফিডব্যাকে চলে ফিডব্যাকে এসেছে। যাচ্ছে ওটা ওই জন্য 320 এসেছে তাই তো? হ্যাঁ, ফিডব্যাকে যাচ্ছে, ওই জন্য 320 চলে এসেছে। হ্যাঁ, ওই জন্যই অ্যাকচুয়ালি ফিডব্যাকে চলে আসে। ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে, জাস্ট জাস্ট অবজার্ভ দ্য ফিগার। 300 ওপরে গেল, জিএস বাই 1 প্লাস জিএস এইচএস, এইচএস ইকুয়াল টু 1, ওটা করলেই ফিডব্যাকে চলে আসবে, ওই জন্য এটা এসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে, এবার দেখো, অ্যাপ্লাই এ প্রপোর্শনাল ডেরিভেটিভ কন্ট্রোলার। অ্যাপ্লাই এ প্রপোর্শনাল ডেরিভেটিভ কন্ট্রোলার হ্যাভিং কেপি ইজ ইকুয়াল টু 300 and KD is equal to 10, তাহলে প্রপোর্শনাল ডেরিভেটিভকে অ্যাপ্লাই করতে বলেছে। আবার চলে যাও, এখানে প্রপোর্শনাল করব, আর ডেরিভেটিভ হচ্ছে এইটা, প্রপোর্শনাল ডেরিভেটিভ, ঠিক আছে। আর প্রপোর্শনাল আর থেকে ডেরিভেটিভ 0 রাখতে হবে। কন্ট্রোলার লাগাতে হবে, মানে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে দুটোই বলতো, করতে হবে। এস কেডি প্লাস কেপি হবে, এস এস কেটে যাবে, একটা এস কেটে যাবে, এ স্কোয়ার কেডি। হ্যাঁ, প্রপোর্শনাল ডেরিভেটিভ নিতে হবে, পি প্লাস ডি, পি প্লাস ডি। হ্যাঁ, পি প্লাস ডি করলে দেখো, আবার আমি এই জায়গায় চলে যাই, এইটা করলে একটু তার মনে হয় একটু সুবিধা হবে। এখানে চলে যাও, তাহলে ভালো বুঝতে পারবে। পি প্লাস ডি নেবো, তাহলে কেপি এস কেডি প্লাস কেপি, এইটা 0 হয়ে যাবে, এটা থাকবে না, এস কেডি প্লাস কেপি, তাই তো, এস কেডি প্লাস হ্যাঁ কেপি স্যার। হবে, এস কেডি প্লাস কেপি। হুম অ্যাকচুয়ালি ওখান থেকে যদি করি সেটাও একই আসছে, এস কেডি প্লাস কেপি আসবে কি করে, এ স্কোয়ার কেডি, স্কোয়ার কেডি প্লাস এস কেপি বাই এস, যদি আমি করি এস এস কেটে যাবে একটা, তাহলে এস কেডি প্লাস কেপি চলে আসবে, এস কেডি প্লাস কেপি। এবার আমাকে জাস্ট এটাকে আমি মুছে দিয়ে এখানে লিখবো এস কেডি প্লাস কেপি, এই 300টা থাকবে না, এখানে 1ই থাকবে। এখানে 1ই থাকবে, এইখানে থাকবে হচ্ছে এস কেডি প্লাস কেপি, এস কেডি প্লাস কেপি, এস কেডি প্লাস কেপি। ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে, দেখে নাও কত ভ্যালু আছে। অ্যাপ্লাই প্রপোর্শনাল ডেরিভেটিভ কন্ট্রোলার, কেডি 10 দিয়ে দিয়েছে, 10s প্লাস 300, কেপি 300 দেওয়া আছে আর কেডি 10 দেওয়া আছে, আগে আমার 10s আসবে, তাহলে এস এর সঙ্গে কেডি আছে, 10s প্লাস 300 হবে, দেখবো 10s10s 10s লিখে এখানে লিখছি 10s প্লাস 300। স্যার আপনার স্ক্রিনটা না যখন আমি এটাকে ট্রান্সফার ফাংশনের ফর্মে লিখবো 10s, এই দিকটা দেখো, এই দিকটা দেখো। আচ্ছা, আমি অন্য একটা স্ক্রিন নিয়ে নিচ্ছি। এবার এসেছে স্যার। হ্যাঁ, 10s, ওটা চলে যাক। হ্যাঁ, 10s প্লাস 300, দেখো এটা 10s প্লাস 300 হবে, কারণ কেডিটা দেওয়া আছে এস কেডি প্লাস কেপি, তো এস কেডিটা 10 দেওয়া আছে, কেপি 300 দেওয়া আছে, 10s প্লাস 300, নিচে যেমন আছে যা আছে আছে, স্কোয়ার প্লাস 10s প্লাস 20, এটা একই আছে, সেটা আবার ফিডব্যাকে আছে, তাই তো, এটাও ফিডব্যাকে আছে, কিন্তু মনে রাখবে এটা পুরোটাই ফিডব্যাকে আছে, মানে এই যে সিস্টেমটা আমি এখানে গিয়ে ইনকর্পোরেট করে দেবো, ব্যাস। তাহলে 10, 300, 1, 10, 20, এটাই হবে। আবার চলে যাচ্ছি ওখানে প্রোগ্রামে, G2, আবার G3 তে যাচ্ছি, G3 is equal to ফিডব্যাক, ফিডব্যাক কি হবে, ব্র্যাকেট ওপেন করলাম,
করলাম, করে এবার ফিডব্যাক এলিমেন্ট ফিডব্যাকের টিএফ দিতে হবে। অ্যাকচুয়ালি এটাকে আমি কপি করে নিই না, সবচেয়ে ভালো হবে। হ্যাঁ, ফিডব্যাক টিএফ, টিএফ এর জায়গায় আমার চেঞ্জ করতে হবে। দেখো টিএফটা আমি কি চেঞ্জ করব, 10 300 নিউমারেটরে 10 300, আগে একটা 10 দিয়ে দেবো, 10 স্পেস দিয়ে দেবো, 10 স্পেস 300, 10 300। ডিনোমিনেটর আছে 1 10 20, নর্মাল যেমন 1 10 20 যেমন ছিল সেটাই আছে, আর এটা 1 আছে, ফিডব্যাক এলিমেন্ট 1 আছে। দেখো এটাকে যদি আমি জাস্ট এটাকে যদি জি3 ভ্যালুটা পেয়ে যাবো, যদি আমি করি ইভ্যালুয়েট করি, আই উইল গেট দ্য ভ্যালু অফ জি3। দেখো দেওয়া 10s প্লাস 300 a স্কোয়ার প্লাস 10s প্লাস 320, যেহেতু এটা ফিডব্যাকে আছে। ওকে, এটা হয়ে গেল। এবার জি3টাকে এক্সাইট করে দিই, y3 ইকুয়াল টু স্টেপ, এবার হচ্ছে y4, এই স্টেপটা তো করতে হবে, এটা স্টেপটা করা হয়নি। এটাকে আমি জাস্ট কপি করে পেস্ট করছি, এটা করলেই হয়ে যাবে। কপি, এখানে এন্টার মেরে পেস্ট করে দাও। হ্যাঁ, এখানে শুধু ভ্যালুগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে, y3 জায়গায় y4 হবে, y3 হবে, y2 এর জায়গায় y3 হবে, অ্যান্ড স্টেপ জি1 এর জায়গায় হবে জি2 হবে। ওকে, সেম এই একই জিনিস এখানে হবে, y3 জায়গায় y4 হবে, অ্যান্ড জি1 এর জায়গায় হবে জি3। ওকে, মানে এতগুলো আমার হয়ে গেল। কত অব্দি প্রোগ্রাম করলাম আমি, অ্যাপ্লাই এ প্রপোর্শনাল ডেরিভেটিভ কন্ট্রোলার কেপি ইজ ইকুয়াল টু 300 and kd is equal to 10. Apply a proportional integral controller having kp 330 and ki 70. এবার প্রপোর্শনাল ইন্টিগ্রালে চলে যেতে হবে। প্রপোর্শনাল ইন্টিগ্রাল মানে হচ্ছে প্রপোর্শনাল নেব আর ইন্টিগ্রাল নেব, দিস ওয়ান ইন্টিগ্রালটা আমার এটা নিতে হবে, অ্যান্ড প্রপোর্শনাল আমার এটা নিতে হবে। কেপি প্লাস কেআই বাই এস, দ্যাট মিনস প্রপোর্শনাল ইন্টিগ্রাল মানে হচ্ছে কেপি প্লাস কেআই বাই এস। দাঁড়াও, কেপি প্লাস কেআই বাই এস, in forward path pi proportional integral pi, and সিস্টেমটা যেটা ছিল সেটাই ছিল 1 by a square plus 10s plus 20 a square plus 10s plus 20, যেমন নর্মাল ছিল সিস্টেম তো আমার চেঞ্জ হয়নি, আমার শুধু এক্সাইটেশন চেঞ্জ হচ্ছে কোন, আর এখানে যেমন নর্মাল যা ছিল সব এক্স্যাক্টলি একই রয়েছে, বা ফিডব্যাকেই আছে, করে দিচ্ছি। দিস ওয়ান স্টেপ দেওয়া আছে এইটা, তার মানে কেপি প্লাস কেআই বাই এস। আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি, কেপি প্লাস কেআই বাই এস কি করে হয়ে গেল। দেখো প্রপোর্শনাল অ্যান্ড ইন্টিগ্রাল কেপি অ্যান্ড কেআই বাই এস, এইটা আমার থাকছে না, দিস ওয়ান ইজ নট এলিমিনেটেড, দিস ওয়ান ইজ এলিমিনেটেড। সো কেপি প্লাস কেআই বাই এস, ইফ আই মাল্টিপ্লাই দ্যাট এস কেপি প্লাস কেআই, ইফ আই মাল্টিপ্লাই দ্যাট এস কেপি প্লাস কেআই, এসটা যদি আমি নিচে কমন নিয়ে নিই এস কেপি প্লাস কেআই এরকম হবে, এই জিনিসটা হবে। যদি করি এস, ইফ আই টেক এস এস কমন, তাহলে হয়ে যাচ্ছে এস কেপি, এরকমই করতে হবে অ্যাকচুয়ালি আমাকে, এস কেপি প্লাস কেআই, আগে আমাকে কেপি রাখতে হবে এন্ড দেন কেআই রাখতে হবে, আর এসটাকে আমাকে এর সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে। তার মানে আমি এখন ট্রান্সফরমেশনটা কি করে করবো, ট্রান্সফরমেশন আমার হোল ট্রান্সফরমেশন যদি হয় এরকম হবে, এস কেপি
কেপি ভ্যালু কত, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ কেপি গিভেন কেপি ভ্যালু হচ্ছে আমার অ্যাপ্লাই প্রপোর্শনাল ইন্টিগ্রাল কন্ট্রোলার কেপি ইজিক্যাল 30 দেওয়া আছে আর পিআই 70 দেওয়া আছে, কেপি 30 পিআই 70, ওকে দিয়ে দিচ্ছি। কেপির জায়গায় দেবো হচ্ছে 30, 30s প্লাস 70, আর এখানে একটা এস এর মাল্টিপ্লিকেশন আছে, তার মানে এস কিউব 10 স্কোয়ার প্লাস 20s, এরকম হবে। এইটাই হচ্ছে ফিডব্যাকে আছে, এস কিউব প্লাস 10 স্কোয়ার প্লাস 20, এটি ফিডব্যাকে আছে, তার সেইটাকে আমাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে ওখানে। চলে যাই, হ্যাঁ আবার এটাকে ই করে নিই, কপি করে নিই, এখানে গিয়ে পেস্ট করে দিই। এবার চেঞ্জ করতে হবে আমাকে, অ্যাকর্ডিংলি G4 হবে, G1 G2 G1 G2 G3 G4, হ্যাঁ G4 হবে। ফিডব্যাক কি রইলো, এটাকে আমাকে চেঞ্জ করতে হবে, ডিলিট করে দিলাম। কি করতে হবে বলে দিচ্ছি, 30 স্পেস 70, আর এখানে একটা 1 10 20 0, 30 স্পেস 70 1 10 20 একটা 0 আমার চলে আসবে, কারণ ওয়াই 0 ইজ দেয়ার বিকজ একটা পোল অলরেডি অ্যাড হয়ে গেছে, একটা পোল অ্যাড হয়ে গেছে। ওকে, এবার হয়ে গেছে, এবার এটাকে আবার কপি করি, এখানে গিয়ে পেস্ট করি, y4টা উইল বিকাম y5, রেসপন্সটা y5 হবে, and then step is equal to G4 এর সঙ্গে t এর মাল্টি স্টেপ এক্সাইট করবো G4 দিয়ে, G4 কে t দিয়ে, হয়ে গেল। নেক্সট ফাইনালি একটা পিআইডি কন্ট্রোলার বলেছে অ্যাপ্লাই এ proportional integral হয়ে গেল, and then apply a proportional integral and derivative controller having kp 350 ki 300 and kd is equal to 50। এবার দেখো কিরকম হবে ট্রান্সফার ফাংশনটা, সব কটা আছে, পিআইডি সব আছে, এভরিথিং ইজ দেয়ার। এবার হচ্ছে আমি গোয়িং টু দ্য ট্রান্সফার ফাংশন ইটসেলফ, আবার চলে যাচ্ছি ট্রান্সফার ফাংশনে, এ স্কোয়ার কেডি এস কেপি প্লাস কেআই, এ স্কোয়ার কেডি প্লাস এস কেপি প্লাস কেআই বসিয়ে দিচ্ছি, এ স্কোয়ার কেডি প্লাস এস কেপি প্লাস কেওয়াই বাই এস, শুধু ভ্যালুগুলোকে বসিয়ে দেবো। আরেকবার দেখে নিচ্ছি ঠিক আছে নাকি, হ্যাঁ এ স্কোয়ার কেডি এস কেপি প্লাস কেআই বাই এস, ওকে ভ্যালুগুলো দেখে নাও কি কি দেওয়া আছে। অ্যাপ্লাই প্রপোর্শনাল ইন্টিগ্রাল এন্ড ডেরিভেটিভ কন্ট্রোলার কেপি ইজ ইকুয়াল টু 350 কেআই 300 এন্ড কেডি 50। তার মানে আমার যদি আমি করি তখন আমাকে কোনটা আগে বসাতে হবে, এখান থেকেই বোঝা যাবে, আগে কেডি বসাতে হবে, কেডির ভ্যালুটা কত আছে 50, আর কেপি ভ্যালু কত আছে, কেপি হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ কেপি, কেডি ইজ ইকুয়াল টু 50
কেপি হচ্ছে 350 আর কেআই 300, কেপি 350 and কেআই 300. This is the transfer function. A square KD, KD, KP, KI. প্রথমে KD, তারপরে KP, তারপরে KI. First KD, KD, what is the value of KD? KD for 50, KP 50, 350, 300. এটাই হবে হচ্ছে ফরম্যাটিংটা, 50, 350, 300. আরেকবার দেখে নিচ্ছি, প্রথমে 50, 350, 300, তার মানে এটা হচ্ছে 50 স্কোয়ার 350s plus 300 divided by s. ওকে, এইটা নিউমারেটরে চলে যাবে। তাহলে ফাইনালি যে ট্রান্সফার ফাংশনটা হবে সেটা হচ্ছে এরকম, ফিফটি 350 300 50 স্কোয়ার 350s plus 300 by s cube 10 square plus s cube plus 10 square plus 20s. এইটাই হয়ে যাবে ফিডব্যাকে। দিস ইজ ইন দ্য ফিডব্যাক। নর্মাল করে দিচ্ছি, আবার চলে যাচ্ছি ওখানে প্রোগ্রামে, এটাকে নিয়ে নিই, C4 এর জায়গায় নিয়ে নিচ্ছি, কপি পেস্ট, C5 হবে, যে কোনো রেসপন্স ততগুলোই এবার এখানে করে নিচ্ছি। TF এর জায়গায় চেঞ্জ আছে, ডিলিট করি, ফিফটি 350 300 50 350 300 50 350 স্পেস 300। ওকে, এবার দেখো আমি প্রত্যেকটা ট্রান্সফার ফাংশনকে ডিসপ্লে করবো, আমি আর কিছু করছি না, কিন্তু I want to display all the transfer function. Okay, let me display that one. Evaluate. This one. দেখো প্রথম থেকে 1 by s square plus 10 square plus 20 ফাইনাল ইনিশিয়াল ট্রান্সফার ফাংশন, সেটাই 21 হয়ে গেল। যখন ফিডব্যাকে এলো, যখন এটা প্রপোর্শনাল অনলি হলো, তখন 300 ওপরে চলে এলো, 320 হয়ে গেল। প্রপোর্শনাল ডেরিভেটিভ যখন হলো 10s plus 300, প্রপোর্শনাল ইন্টিগ্রাল যখন হলো 30s plus 70, আর একটা 0 অ্যাড হয়ে গেল, অ্যান্ড প্রপোর্শনাল ইন্টিগ্রাল ডেরিভেটিভ হলো এই জিনিসটা হলো। ওকে, আবার চলে যাচ্ছি, এবার আমি এক্সাইট করবো। নাও আই শ্যাল এক্সাইট ইট, প্লট করবো। এক্সাইটেশন হ্যাজ বিন কমপ্লিট, প্রত্যেকটা এক্সাইটেশন হয়ে গেছে, শুধু y6 এক্সাইটেশনটা হয়নি, স্টেপ দিয়ে এক্সাইটেশন করা হয়নি। কপি করো, দেন পেস্ট ইউ দ্যাট ওয়ান, y6 করে দাও। ছখানা ভ্যারিয়েন্ট আছে, তাই জন্য 6 y6 অব্দি যাচ্ছে, y1 y2 y3 y4 y5 y6, আর G5 অব্দি যাচ্ছে। আমি G থেকে শুরু করেছি ওই জন্য G5। এবার আমি দেখে নিচ্ছি সব করে ঠিক আছে নাকি। y1 স্টেপ G, G1 ফিডব্যাক G আছে, G1 y2 ইজ ইকুয়াল টু স্টেপ G1, T। হ্যাঁ, ওকে, G1, T, G2 এর সঙ্গে ঠিক আছে, দ্যাট ইজ G3 এর সঙ্গে ঠিক আছে, G4 এর সঙ্গে ঠিক আছে, এন্ড G5 এর সঙ্গে ঠিক আছে। ওকে, সব কটাই হয়ে গেছে।
অ্যান্ড দেন আই শ্যাল প্লট। ফাইনালি প্লট করতে হবে। প্লট PLOT কখানা ভ্যারিয়েন্ট আছে? T, Y1, T, Y1, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, হ্যাঁ T, Y1 প্রথমটা আমি কালার করছি ব্ল্যাক, কে করে দিলাম, সিঙ্গেল কোটে কে ইজ ব্ল্যাক, কারণ কালারটা আমাকে নিতে হবে, আদারওয়াইজ আই ওন্ট বি এবল টু ডিস্টিংগুইশ, দ্যাটস ওয়াই ফার্স্টটা T, Y2। স্যার এখানে সাবপ্লট নেওয়ার দরকার নেই তো? না সাবপ্লট নেওয়ার দরকার নেই, কেন কি বলতো আমি সেম গ্রাফিক্যাল উইন্ডোতে নেবো, একটা গ্রাফিক্যাল উইন্ডো সব করা প্লট চাইছি, সেক্ষেত্রে যদি আলাদা আলাদা গ্রাফিক্যাল উইন্ডো চাইতাম তখন সাবপ্লট লাগতো। প্লট দেখো এই না কালারটাকে দিতে হবে, এখানে কালার মেনশন করতে হবে। TY2 ব্ল্যাকের জায়গায় এরপরে আমি ধরো আমি ব্লু করে দিলাম, TY2 ব্লু করে দিলাম, অথবা ম্যাজেন্টা করে দাও ফার্স্টেরটা, ম্যাজেন্টা। স্যার এগুলোর কালারের একটা কোড থাকে না, যে বিভিন্ন কালারের বিভিন্ন কোড হয়, একটা চিট কোড টাইপের? কেটা ব্ল্যাকের জন্য, এমটা ম্যাজেন্টার জন্য। আমি প্লটে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি কোড থাকবে, একটু পরে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। ম্যাজেন্টা এম এর জন্য T, Y3, এইটা নাও হচ্ছে ব্লু, নাও B, এটা ব্লু নিলাম। T, Y4, রেড নাও। তার মানে হয়ে গেল Y5 অব্দি আছে, Y6 অব্দি। T, Y5 ইয়েলো নাও। তাহলে ব্ল্যাক করেছি, ম্যাজেন্টা করেছি, ব্ল্যাক করেছি, ম্যাজেন্টা করেছি, ব্লু করেছি, রেড করেছি, ইয়েলো করেছি, আর ফাইনালি গ্রিন করে দেবো। T, Y6 আমার G করে দাও, G গ্রিন। স্যার ব্লু আর ব্ল্যাক এর কি ডিফারেন্সটা হয়? ব্লু ও তো হ্যাঁ বি দিয়ে, ব্ল্যাক ব্লু ও বি দিয়ে। ব্ল্যাকে কে দিতে হয়, ব্ল্যাকের কোডটা কে আর ব্লু এর কোডটা আচ্ছা বি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, সব দেখিয়ে দিচ্ছি। ওটা ওটা আমি একটু হেল্প প্লট করলেই চলে আসবে, হেল্প প্লট করলে আমি দেখিয়ে স্যার দিচ্ছি। এখানে কি ওকে, স্ক্যাটার প্লটও হয়? না স্ক্যাটার প্লটও করা যায়, কিন্তু আমি স্ক্যাটার প্লট করবো না, আমি নর্মাল প্লট আচ্ছা করবো একদম, নাহলে সলিড প্লট না করলে না তোমরা বুঝতে পারবে না, স্ক্যাটার প্লট করলে আচ্ছা পয়েন্ট গুলো আচ্ছা, চলে আসবে শুধু। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে ঠিক আছে। এবার XLABEL, এক্স লেভেলে আমার থাকবে হচ্ছে টাইম, Y লেভেল, অ্যামপ্লিটিউড, হয়ে গেল। টাইম, অ্যামপ্লিটিউড, এটা গ্রিডও দিতে হবে প্লটের পরে, GRID অন, গ্রিড অন করে দাও, জুম দিয়ে দাও ZMM, যাতে আমি দেখতে পারি। এক্স লেভেল, টাইম, ওয়াই লেভেল, অ্যামপ্লিটিউড, আর হচ্ছে
এই তো হয়ে গেল। আর টাইটেলটা দিয়ে দিতে পারো, টাইটেল TITLE PID রেসপন্স, PID রেসপন্স। Of a MPD system, mass spring damper system, or MSD system. হয়ে গেল এক্স লেভেল, ওয়াই লেভেল, টেম্পারেচার, ঠিক আছে। এবার ফার্স্টে আমি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করি। আচ্ছা, প্লটে কিছু গন্ডগোল আছে। প্লট TY1, TY2, কি হচ্ছে দেখছি। ব্ল্যাক TY2 ম্যাজেন্টা ঠিকই তো আছে। Y2, TY3, T ইজ ইকুয়াল টু করাই তো আছে। Vector must be the same length, so করাই তো আছে। এই হেল্প প্লট। এই যে প্লটে দেখো ব্লু, গ্রিন, রেড, সায়ান, মেজেন্টা, ইয়েলো, ব্ল্যাক আর হোয়াইট এইভাবে করা যায়। আর যে পয়েন্ট দিয়ে প্লট করা গেলে পয়েন্ট দেবে, সার্কেলে ও দেবে, এক্স মার্কে এক্স দেবে, প্লাসে এরকম দেবে, এগুলো সব চলে আসবে। ঠিক আছে, এবার আমি দেখে দিচ্ছি প্লটে আমার কিছু কি গন্ডগোল আছে আমি বুঝতে পারছি না। ভেক্টর মাস্ট বি ইন দ্য সেম লেন্থ তো দেওয়াই আছে, দাঁড়াও দেখছি তাও। CLC কমান্ডে একটু গন্ডগোল হয়েছে মনে হচ্ছে। গুলো দাঁড়াও দেখছি। প্লট TY1, TY2 ঠিকই তো আছে। TY1, TY2, TY3, TY4, TY5, ও ইয়েলো ঠিকই তো আছে। TY6, স্টেপ জি এক্সাইড ওয়াই, স্টেপ জি Y1, ও আচ্ছা আচ্ছা Y1, Y1। আচ্ছা, একটা জিনিস আমার দেওয়া হয়নি, ওই জন্যই হচ্ছে না। টি গুলোকে দিতে হবে। Y1, T স্টেপ জি, Y2, T দিয়ে তো এক্সাইড করতে হবে, টিটাও দেওয়া হয়নি ওই জন্য। ওসব টি দিতে হবে। Y3, T, এই টিটা না দিলেও চলবে। অ্যাকচুয়ালি G, T দিতে হবে, ওটা একটা দিয়ে দেওয়া ভুলে গেছে। স্টেপ G, T, হ্যাঁ। Y2 স্টেপ G, T, আর যে এইটা দেওয়া হয়নি। G, T, Y2 স্টেপ G, T, Y3 G2, T, Y4 G, T, Y5 G, T, Y6 G, T, হ্যাঁ সব কটা হয়ে গেছে। ওকে, দিস ইজ দ্য ফাইনাল প্লট। দেখো অ্যাকচুয়ালি ফাইনাল প্লটটা এরকম বড় হয়েছে, তো আমি করে দিচ্ছি। 20 নিয়েছি বলে একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে, আমি একটু কমিয়ে দিচ্ছি।
সে 4 অবধি করে দিচ্ছি, হ্যাঁ 4 অবধি করে দিলে আর ভালো হবে প্লটটা। সে 4 অবধি করে দিচ্ছি, t ইজ ইকুয়াল টু 2.5 অবধি করে দাও, বেস্ট হবে 2.5। ওকে, এবার জাস্ট পথে এক্স টাইম অ্যাক্সেসটা কমিয়ে দিয়েছি। দিস ওয়ান ইজ দা আউটপুট। এবার দেখো কালার কোডটাকে দেখো, কালার কোডটাকে দেখে দেখে আমাকে দেখতে হবে। অ্যাকচুয়ালি পরে এইটা বার করিনি, হ্যাঁ দিস ওয়ান ছোট করে নিচ্ছি এটাকে, এর সঙ্গে প্লটটাকে রাখো। হ্যাঁ, প্রথমে হচ্ছে ব্ল্যাক, প্রথমটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। দেখো এখানে হিউজ স্টেডি স্টেট এরর ইজ দেয়ার। ইন কেস অফ ব্ল্যাক কালার, দিস ওয়ান জুম আছে আমার, এইটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। দেখো এটা হিউজ স্টেডি স্টেট আছে, দেখেছো এইখানে 0.34 আর ওটা আউটপুটে হবে হচ্ছে রিসেট অরিজিনাল ভিউ যদি আমি করি 1 এ গিয়ে আউটপুট, সিঙ্গেল স্টেপ ইনপুট নিয়েছি, সিম্পল স্টেপ ইনপুট নিয়েছি, এই জন্য 1 এ গিয়ে, তার মানে হিউজ স্টেডি স্টেট এরর ফর ওপেন লুপ সিস্টেম অ্যান্ড দ্য ক্লোজ লুপ সিস্টেম উইদাউট এনি পিআইডি কন্ট্রোলার। দেখো একটা হিউজ স্টেডি স্টেট এরর আছে, তাই জন্য কোনো রিচই করছে না, ইনপুটের সঙ্গে আউটপুট কোনো রিচই করছে না। এবার ব্লুটা দেখো, সেকেন্ড হচ্ছে ব্লুটা, থার্ডটা হচ্ছে ব্লু রেসপন্সটাকে দেখো। যখনই আমি পিটাকে ইনকর্পোরেট করলাম সিস্টেমে, whenever I see incorporated p in the system, দেখো g is equal to এই যে ফার্স্ট স্টেপটা হলো g1 স্টেপ, দিস ওয়ান 300 আর g2 কালারটা দেখো, g2 এর কালার হচ্ছে y2 সঙ্গে এটা ম্যাচ করবে ব্ল্যাক, তারপরে ম্যাজেন্টার পরে হচ্ছে ব্লু হচ্ছে y3 এর সঙ্গে যেটা আসছে। y3 যে রেসপন্সটা আছে যে ব্লু, দেখো যখনই আমি গেইন দিয়েছি সিস্টেমে তখন গেইনটা একটু হয়েছে। এবার গেইনটা হয়ে গিয়ে আউটপুটটাকে কেরম ভাবে ম্যাচ করাচ্ছে দেখো, এখানে একটা স্টেডি স্টেট এরর আছে, দেয়ার ইজ আ স্টেডি স্টেট এরর দ্যাট হ্যাজ টু বি এলিমিনেটেড, বাট হিউজ ওভারশুট ওয়াজ দেয়ার। দেখো একটা হিউজ ওভারশুট ছিল, এই যে রেসপন্সটায়, এই রেসপন্সটায় হিউজ একটা ওভারশুট ছিল, সেই ওভারশুট আন্ডারশুটও ছিল এবং একটা ডেফিনেটলি একটা স্টেডি স্টেট এররও ছিল। মেজেন্টা আর এটা দেখো অনেক বেশি স্টেডি স্টেট এরর, বাট ইন কেস অফ দ্যাট ওয়ান দ্য স্টেডি স্টেট এরর গট এলিমিনেটেড উইথ দ্য হেল্প অফ এ পি যখনই ইনকর্পোরেট করছি 300 নিয়ে, তখন দেখো সিস্টেম গেইন পেয়ে গেছে, গেইন পেয়ে মোটামুটি একটা কাছাকাছি এসেছিল, এসে কিন্তু আলটিমেটলিও কিছু করতে পারেনি। তারপরে আমার লাস্ট সেকেন্ড আমার চলে গেছে, সেকেন্ড আমার দেখো এইটা রেড রেসপন্সটাকে দেখো, পি অ্যান্ড আই যখনই আমি ডেরিভেটিভটাকে নিয়েছি পিডি, দিস ওয়ান ইজ রেড রেসপন্সের পিডি রেসপন্স। দেখুন যখনই আমি ডেরিভেটিভটাকে নিয়েছি স্টেডি স্টেট এররটাকে কমাতে পারেনিও, ইট কুড নট এলিমিনেটেড দ্য স্টেডি স্টেট এরর, বাট এই দেখো রাইট টাইম পার্সেন্টেজ পিক ওভারশুটটাকে কমিয়ে দিয়েছে। দেখো এখানে পার্সেন্টেজ পিক ওভারশুটটাকে কমিয়ে দিয়েছে, এইটাকে যদি ফেলে দেখো তাহলে বুঝতে পারবে। জাস্ট দ্যাট ওয়ান ইট এলিমিনেটেড দ্য পার্সেন্টেজ পিক ওভারশুট। এই রেসপন্সটা প্রথমে ব্ল্যাক, তারপরে মেজেন্টাও হয়ে গেল, ব্লুটা করলাম, রেড রেসপন্সটাকে রেড, দেখো রেড রেসপন্সেস এলিমিনেটেড দ্য পার্সেন্টেজ পিক ওভারশুট, এই দিস ওয়ান, এই যে এই রেসপন্স, দিস রেসপন্স দেখো পিক কমেছে তো। হ্যালো, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার কমেছে, Hello? দেখতে পাচ্ছি। স্যার দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ দেখতেই তো পাচ্ছ, ব্লুটাকে দিয়ে আমি গেনটাকে বাড়িয়েছি। এবার বুঝতে পারলে আমি তখন বলছিলাম যে গেনটা কেন আমার লাগে, গেনটা এই কারণে লাগে, যদি আমি গেনটা না দিতাম না এখানে পড়ে থাকতো রেসপন্স, বুঝতে পারছো? এইখানে আমার রেসপন্স টাইমটা এক্সট্রা লাগতো তখন, পুরো পিআইডি টাইমটা রেডি, extra লাগতো। এক্সট্রা আমার একটা গেন লাগে, না হলে সিস্টেম কখনোই দাঁড়াবে না, বা সিস্টেম কখনোই ওই ওয়ানে গিয়ে হিট করবে না। দ্যাটস ওয়াই গেন ইজ রিকোয়ার্ড। এই জন্যই পিডি অথবা পিআইডি এটা হতে পারে, বাট কখনো আইডি ইজ নট দেয়ার, আইডি কখনো পাবে না। কেন? আইডি ইন কেস অফ আইডি দেয়ার ইজ নো গেইন, until and unless there is gain the system could not hit the particular set point। প্রথমেই যদি সেট পয়েন্টকে হিট না করতে পারলো তাহলে আউটপুট আমি কি করে আমি কাছাকাছি যেতে পারবো, বুঝতে পারলে তো? এই জন্যই আইডি রেসপন্স কখনো হয় না। অনেক সময় কোয়েশ্চেন আছে why ID is not there, because until and unless you are putting any gain to a system, the system will not go to the
ডিজায়ার্ড ইনপুট ভ্যালু, এই জন্যই এটা হয়, দ্যাটস ওয়াই ইটস হ্যাপেন। তাহলে আমার হয়ে যাচ্ছে রেডটা। রেডের পরে আমার কি কালার আসছে? রেডের পরে আবার দেখো নেক্সট কালারটা হচ্ছে রেড হয়ে গেল। রেডের পরে সরি একটা রেড হয়ে আর রেড হয়ে গেল ইয়েলো, ইয়েলো আর গ্রিন। ইয়েলো আর গ্রিন এটা দেখো আমি লাস্টে দেখিয়ে দিচ্ছি। ইয়েলো আর গ্রিন, ইয়েলো যেটা আসছে, ইয়েলো রেসপন্স হচ্ছে বেস্ট রেসপন্স, এখন অব্দি সবচেয়ে বেস্ট রেসপন্স ইয়েলো রেসপন্স। দেখো হালকা উঠেছে, বাট দেখো স্টেডি স্টেট এররকে এলিমিনেট করে দিয়েছে। কেন? ওখানে আমি কিন্তু ইন্টিগ্রাল অ্যাকশনটাকে নিয়েছিলাম। ডেরিভেটিভ অ্যাকশন সবসময় কি করে? ওভারশুটকে এলিমিনেট করে, বাট ইন্টিগ্রাল অ্যাকশন এলিমিনেটস দ্য স্টেডি স্টেট এরর। দেখো এই যে এই লালটার ক্ষেত্রে স্টেডি স্টেট এরর ওয়াজ দেয়ার। স্টেডি স্টেট এরর জানো তো কতটুকুনি এরর হয়েছে, মানে 1 থেকে কতটুকুনি মাইনাস আছে, ওইটা স্টেট এরর। দেখো এলিমিনেট করে দিয়েছে স্টেডি স্টেট এররটাকে। কিন্তু দেয়ার ইজ আ ফেইন্ট ওভারশুট, আর দেখো রাইস টাইমটা একটু বেশি আছে, ওভারশুটটা ফেইন্ট আছে এবং রাইস টাইমটা একটু বেশি আছে। ইন কেস অফ গ্রিন রেসপন্স, দেখো গ্রিন রেসপন্সে আলটিমেটলি গিয়ে ওয়ান লাইনে হিট করেছে এবং সবকিছু এলিমিনেট করেছে, কিন্তু কোনো ওভারশুট দেয়নি। অ্যাকচুয়ালি পিআইডি কন্ট্রোলার তখনই আমি ইউজ করবো, এইখানে পিআইডি কন্ট্রোলার ভ্যালুটা হয়তো একটু কম আছে, আর একটু যদি পিএর ভ্যালুটা একটু বেশি দিতে, তাহলে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো রেসপন্স হতো। মানে আলটিমেট যে ফাইন যে গ্রিন রেসপন্সটা হচ্ছে, ইট উড হ্যাভ বিন দ্য বেস্ট রেসপন্স বিকজ নো ওভারশুট ইজ দেয়ার। কখনো কখনো না কোনো সিস্টেমে ওভারশুটের দরকার নেই, কারণ ওভারশুট হওয়া মানেই আমার টেম্পারেচার থেকে বেরিয়ে যাওয়া। দ্যাট ইজ নট ডিজারেবল অলওয়েজ। যেমন কোনো একটা কেমিক্যাল রিয়াকশন আমি যখন করতে যাব 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, ধরো 130 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রিয়াকশন করবে, 150 যদি করে দিই, তাহলে ডেফিনেটলি দেয়ার উইল বি এরোটিক প্রোডাক্ট। ওটা আমি না করে যদি আমি কখনো এরকম করতে চাই যে 90 আমি একটু পরে করব, বাট 90 থেকে স্টার্ট করি, 90 থেকে 100-এ চলে যাক। তাই জন্য পিআইডি কন্ট্রোলারটা ও কি করেছে, ডিটাকে বাড়িয়ে দিয়ে, ডেরিভেটিভ অ্যাকশনকে বাড়িয়ে দিয়ে ওভারশুটটাকে অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। এবং পিটা কি করেছে, পিটা গেইনটাকে প্রোভাইড করেছে, বাট ইট ডিড নট প্রোভাইড দ্য মাচ গেইন দ্যাট ইট উড হ্যাভ ওভারশুট ইন দ্য সিস্টেম। যে সিস্টেমে কোনো ওভারশুট হতে না পারে, ওর জন্য কখনো কখনো পিডি ইউজ করা হয় যদি আমার ওভারশুট দরকার হয়, পিডি ইউজ করা হয়, কখনো কখনো পিআইডি ইউজ করা হয়, কোনো ওভারশুট দরকার নেই। আর কখনো কখনো অনলি প্রপোর্শনাল ইন্টিগ্রাল ইউজ করা, ওভারশুট আমার হলো আমার অনেকক্ষণ পরে গিয়ে স্টেডি স্টেট আসলো ঠিক আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রপোর্শনাল শুধু ইউজ করা হয় না, আইদার পিআইডি অর পিডি অর পিআই, অ্যাকর্ডিং টু মাই নেসেসিটি। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে ব্যাপারটা। এই যে এইটা নিয়ে নাও, এই স্ক্রিনশটটাকে নিয়ে নাও, আর হচ্ছে এই স্ক্রিনশটটাকে নিয়ে নাও, যেটা প্রোগ্রাম আছে, প্রোগ্রামের স্ক্রিনশট। তোমরা একটু প্রোগ্রামের স্ক্রিনশটটাকে নিয়ে নাও, যদি বাড়িতে করো তাহলে বুঝতে পারবে। স্যার প্রোগ্রামটা Step নিয়ে by নিচ্ছি step। স্যার, আপনি প্রোগ্রামটা একটু কপি বলো। করে একটু আমাদের জিমিটের মেসেজ বক্সে দিয়ে দেবেন। ঠিক আছে, আমি স্ক্রিনশট তুলে নিই। জিমিটের মেসেজ বক্স। কপি করে দিই। ওকে, চলে গেছে মনে হচ্ছে, দেখে নাও। হ্যাঁ স্যার চলে এসেছে, হ্যাঁ স্যার ওকে। হ্যাঁ চলে এসছে। আমি আচ্ছা, স্ক্রিনশট তুলে এবার নিয়েছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, একটু র্যাপ আপ করি। এইটাই ডিসকাশন আজকে ডিসকাশন, এর বেশি কিছু হবে না। মানে ব্যাপারটা বোঝা গেছে তো, আমি কেন ওয়াই ইট ইজ ইউজ and how the errors are being eliminated and what are the functions of different either p or i or d, এটাকে আমি জাস্ট আজকে ডিসকাস করলাম। কেন এটা ইউজ করা হচ্ছে, এররটা কি করে এলিমিনেটেড হচ্ছে, এবং কোনটা কিসের জন্য স্টেডি স্টেট এলিমিনেট করলে ইন্টিগ্রাল অ্যাকশন করতে হবে, আর ওভারশুটকে এলিমিনেট করতে হলে আমাকে ডেরিভেটিভ অ্যাকশনকে নিতে হবে, আর ওভারঅল যদি আমি করতে চাই পিআইডি অ্যাকশনকে নিতে হবে এটা। আর যদি আমি উইদাউট পিআইডি করি, বুঝতেই পারছো কোথায় হিউজ স্টেডি স্টেট এরর পড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এইটাই হচ্ছে আজকে ডিসকাশন ছিল। আর যেটা তোমাদেরকে বলছিলাম, ওই যে ইয়েটা, ওই দাঁড়াও, ওয়াই লেভেল অ্যাম্পলিটিউড আছে এদিকে। আচ্ছা দাঁড়াও, ওইটা একটু দেখছি। ওয়াই লেভেল অ্যাম্পলিটিউডটা মনে হয় একটু গন্ডগোল হয়েছে। ও ভাই, এটি ডবল কোটে এসে গেছে, এর জন্য আসছে না, সিঙ্গেল কোটে হবে। ওয়াই লেভেল অ্যাম্পলিটিউড পিআইডি
হ্যাঁ, এবার সব ঠিক আছে, গ্রাফে চলে যাও। আর যে পিআইডি কার্ভ এসে গেছে, অ্যামপ্লিটিউড এসে গেছে, টাইম এসে গেছে, সবকিছু এসে গেছে, জুমও এসে গেছে। জুম আমি ইচ্ছে করলে করতে পারি, একটা পার্টিকুলার ভ্যালুকে গিয়ে আমি ইচ্ছে করলে জুম করতে পারি। রিসেট অরিজিন। ওকে, এই হচ্ছে রেসপন্স। আর এবার আমি একটা জিনিস দেখিয়েছি, হেল্প হেল্প প্লট যদি করো HELP, যে কোনো ম্যাটল্যাবের স্ক্রিনে লিখবে কমান্ড উইন্ডোতে হেল্প HELP, দেন এই প্লটকে করছি PLOT, এন্টার মারছি। হ্যাঁ, চলে এসছে। দেখো কি কি কালার কোড আছে, তুমি যা যা ইউজ করতে পারবে সব দেওয়া আছে, ব্লু, গ্রিন, রেড, সায়ান, ম্যাজেন্টা, ইয়েলো, ব্ল্যাক আর হোয়াইট। এছাড়া তুমি পয়েন্ট যদি দিতে পারো, ডট পয়েন্ট করে দিলে পয়েন্ট চলে আসবে, ডট সার্কেল দিলে ডট। আমি একটা করে দিচ্ছি, দেখো ডট প্লাস করে দিচ্ছি, দেখো ওই জায়গাটা প্লাস করে দিতে হবে। আমি একটা দেখিয়ে দিচ্ছি ওটার আমি একটা জিনিস দেখিয়ে দিই। হ্যাঁ, ডট প্লাস করে দাও, এই লাস্টটাই করো, প্লাস করে দিচ্ছি। এবার দেখো কি হবে। ডটে চলে যাই, দেখো দিস ওয়ান প্লাস প্লাস করে এই জিনিসটা করবে, আর পয়েন্ট দিলে পয়েন্ট পয়েন্ট করে করবে। ঠিক আছে, যখন যেরকম দরকার লিগেন্ডে তোমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কি কি আছে সেটা আমরা জানার দরকার, সেটা আমি বলে দিলাম যে দিস আর অ্যাভেলেবল থিংস, অ্যান্ড ইফ ইউ কুইক প্লাস ইন দ্যাট পার্টিকুলার পয়েন্ট, প্লাসটা এরকম ভাবে হবে। এরকম ভাবে যদি দাও কিছু, এরকম ভাবে যদি দাও, ডট ড্যাশ দেওয়া যায়, ডট করে ড্যাশ দেওয়া যায়, এরকমও হবে, কোনো অসুবিধা নেই। ডট করে ড্যাশ আসছে, ডট ড্যাশ এরকমও করতে পারি, অ্যাকচুয়ালি রিকোয়ারমেন্টের উপর। আর ওটার জন্য একটাই জিনিস হয়, আমি একটা জিনিস বলি, যখন তুমি এইগুলো ইউজ করবে তখন অলওয়েজ ব্লুতেই হবে, এছাড়া আর কোনো অন্য কালার তুমি কোনো সেট করতে পারবে না। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, অন্য কারোর কোনো প্রবলেম আছে? অন্য কেউ রেসপন্স করো, যদি কোনো প্রবলেম থাকে, অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম হওয়ার কথা নয়, তুমি যদি ক্লাসটা করে থাকো আর যদি নিজে নিজে ইমপ্লিমেন্ট করে দাও, বাড়িতে বেশ ইমপ্লিমেন্ট করে নেবে। ক্লাসের মতো ক্লাস করেছো, স্ক্রিনশট অলরেডি দেওয়া আছে, দুটো জিনিস আমাকে বোঝানো আছে। ঠিক আছে, জাস্ট বাড়িতে ইমপ্লিমেন্ট করে নিলে, প্রবলেম হলে আমাকে বলবে, আমার মনে হয় না খুব একটা প্রবলেম হবে। হ্যালো, কারোর কি কোনো প্রবলেম আছে? আমার মনে হয়, দেখো, এনিবডি ইজ হ্যাভিং এনি প্রবলেম? না স্যার। আমার মনে হয়, আচ্ছা, যারা যারা ক্লাস করছো, আমার মনে হয় একটা জিনিসই করবে, আমি ক্লাসটা করে নিলে একটু বাড়িতে 10 মিনিট কি 15 মিনিট ধরে যদি প্র্যাকটিস করে নাও, তাহলে দেখবে যে সমস্ত প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। তারপরেও যদি কিছু প্রবলেম থাকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই, স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, আমি বলে দেবো যে কি করতে হবে না। ঠিক আছে, আচ্ছা, আমি একটু রেসপন্ড করে নেবে, আমি এটা নিয়ে নিচ্ছি। আচ্ছা।